Allah'ım tövbalarımızды kabul kılsın, şükür kılıçlardan kılsın. Allah'ın özünün nimetlerini kadırlap, barıktap, saktay turganlardan kılsın. Tuğandar, savvabu man salla rak'atayn ba'dal vudu. Tarat algandan keyin 2 rekat kim namaz okuyup koysa, oşonun soğuğu tuuralı. İslam dini bağlılıktardın dini. Bu bir kişi oyundan çıkargan emez, periştenin tokuması emez. Bu Allah Taala bergen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün adam zatqa jetkirген. Peygamberimiz Allah'ın hükümlerinde kalıp kelgen. Oşogo menin hükümlerim menen birgelikte anın fazail, paydaları, sooptoru, darajalarında koşa alıp kelgen. Misalı, sodanın toora joluna alıp kelgen. Жана ошо ким ошо сооданын өкүмдөрүн туура жолдо аткарса, ага кандай сооптор берилет, аны да кошо алып келген. Дараттын жуунгандын өкүмүн алып келген. Кайсы жерде жууш керек? Биринчи кандай, экинчиси кандай, толугу кандай? Кийин ошол дараттын фазилеттери, ага бериле турган Алланын тарабынан ким ошондой лайыктуу талапка жараша жууна турган болсо, ага кандай сооптор берилет? Эми дарат алдыңыз, тазаландыңыз. Андан кийин 2 рекет намаз окуй турган болсоңуз, ошонун сообу боюнча экен. Демек, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, макру убакыт болбосо, дарат алгандан кийин тахиятул вуду, ошо дарат акысын окуп коюш керек экен. Кайерде болсоңуз деле 2 рекет окуп койсоңуз болот. Дараттын акысы. Бирок макру убакытта болбойт. Макру убакыт 5. Gün çıkıp atkanda bolboyt, çak düştü, gün batıp atkanda, taң казандан gün çıkkanга чейин, asırdan gün batkanga чейин. Şu 5 uçurdan başka uakta siz nafil namaz okusanız bolot. Bunun soğuğu ulu. An Abi Hurayra radıyallahu anhu, Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Bilal radıyallahu anhu aytti. Ya Bilal, haddisni bi arca amalin amiltahu fil İslam. Ey Bilal, İslam'dagı en bir mıhtı amalыңды, Allah'dan ümit katırgan amalыңды aytçı. Fa inni sami'tu duffan aleyk bayna yadayya fil cennet. Peygamberimiz aytadi. Antkeni men beyişte senin mına put kiyimingdin үнүн уктум дейт. Men алдымда басып баратканым дейт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyişke girse, Bilal razıyallahu anh'unun put giyiminin doğuşu, ünü çıkıp baratkan eken aldığında. Oşonu uqtum, oşonu aytçı sen, qaysi amal kılasın dedi. Kale alaytı, ma amiltu amalen arca indi min anni lam atatahhar tuhuran fi saati min leylin ev nahar illa sallaytu bidalika tahur ma kutiba li an usalliya. Ravahul Bukhari ve Muslim. Bilal razıyallahu anh aytadi, tün bolsun, gün bolsun, kaçan da men tarat ala turgan bolsam, andan keyin söz 2 reket namaz okuyum deydi. Daratın akısınça. Allah Taala kança жазган bolsa oşonça okuyum deydi. Uşul men en bir Allah'dan ümit kılgan amalım uşul deydi. Demek uşu amal arkılуу jaratkan Allah Taala'nın razıçılığын ümit kılam, sooptu ümit kılam, geçirimdүүлүгүн ümit kılam degen sözü. Mınaki. Demek bu aytып atkан Bilal razıyallahu anh'unu. Kaçan da men tündösü olsun, gündüzü olsun, kaysi saata tarat alsam, bu oşol darat menen namaz okugamın deydi. Bu жерде aytып atkаны ma kutiba li an usalliya, kança Allah Taala mağa tawfik bergen bolsa, taqdırımda kança жазган bolsa oşonça okuyum. Kede 2 reket, kede 4, kede andan da köp degендей. En azı 2 reket eken. Mınaki. Uşunun kasiyetin görüңүz. Бұл жақта оқып атат жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям угуп атат бейиште. Мына Алла субхана ихлас менен эгерде ушу амал кылына турган болсо, жараткан Алла субханаху ва таала моундай даражаны берет экен. Кийинки хадис. Уқба ибн Амир разıyallahu anhudan риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат:
ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. İmam Müslim keltirген hadis. Пайғамбарыбыз айтады, ким болбосын дарат алып, андан кейін ошо даратын чырайлуу алса, эптеп-септеп эмес, даратын чырайлуу дегени фарыздарын, сүннөттөрүн, адептерин толук кылып алса, кийин 2 рекет намаз окуса, юкбилу би калбихи ва вajhihi алейхима деген ошо 2 рекетке жүрөгү менен, жүзү менен толук дитин коюп окуй турган болсо, ага сөзсүз 5 важип болот деди. Мынакей туугандар, дарат алгандан кийин 2 рекет намаз окуу болгондо да бул жерде айтып атканы жүрөгү менен жана жүзү менен берилет деген. Ушуга сөз 5 бар дейт. Ваджабат лахул жанна, ага 5 важип болот дейт. Усман разияллаху анху риваят бул дарат алды дагы айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куддум ушундай дарат алганын көргөмүн. Андан кийин мындай деп айтты. Man tawadda nahva wudu'i hada thumma salla rak'atayn la yuhaddisu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. İmam Bukhari, İmam Muslim ekoten keltirip atat bul rivayatты Hazret Usman razıyallahu anhudan. Usman razıyallahu anh darat alıp kuddum ушундай daratты Peygambarыбыздын алып жатканын көргөмүн dedi. Кийин ушу daratты алгандан кийин Peygambarыбыз мынтип айтыптыр. Ким мына мен дарат алгандай дарат алып, андан кийин 2 рекет намаз окуса, ла юхаддису фихима нафсаху деген мааниси, ошо 2 рекетте дүниөнүн кыялын, дүниөнүн оюн ойлобосо. 2 рекет окутасыз. Бирок эми азыр дүниөнүн ба ташвиштерин, дүниөнүн бир кайгылар, дүние бир иштерин ойлобой, калыс ушу 2 рекетте ушу оюңуз башка жака кетирбей окуган болсоңуз, аны мурунку күнөөлөр кечирилет дейт. Гуфира лаху ма тaqaddama min zambi, мурунку күнөөлөр кечирилет дейт. 3-чү hadis. Zayd ibn Khalid radıyallahu anhudan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man tawadda fa ahsana wudu'ahu, thumma salla rak'atayn, la yashu fihima gufira lahu ma taqaddama min dambi." Kim tarat alıp, çıraylı darat alıp, andan keyin 2 reket namaz okusa, la yashu fihima degen oşu 2 rekette adaşpasa, farız, vacip, sünnetlerini okup atkanda adaşpay, kaçan adaşpay okuydu adam? Kaçan kunt koyup, mani verip, göngül burup, azir men okutam, dayardanıp, ananı okusa da, şaşılıp başılıp, başta arganday, tüyüşük barganday, problemi azı, dünya okusan, gede adaş kötesin, gede kalıp kötet. Oşonday kılbay okusa, anı murunku günüler geçirildi dep aytadi. Demek murunku günüler geçirilet deydi. Andan keyinki rivayatta mınday deydi. Man tawadda fa ahsanal wudu'a, thumma qama fa salla rak'atayn aw arba'an. Şakka sahlun yuhsinu fihinna ruku' was sujud wal khushu'. Thumma istaghfarallah ghafarallahu lahu. Kim darat alsa, çıraylı darat alıp, andan keyin turup 2 reket je 4 reket okusa, oşol 2 reketinde rükünü çıraylı kılsa, andan sajdanı çıraylı kılsa, huşu, Allah'dan korkup, gönlünü jaratkan Allah'ın aldığında turamı degen sezim menen okusa, andan keyin Allah'dan geçirim sorasa, Allah'ını söz geçiret deydi. Mına tuğandar, hazır mınal 1, 2, 3, 4, 5 hadis öttük. Darat alganda, şu bardığında aytılıp atat, çıraylı alsa deydi. Yuhsinul wudu. Demek çaçıratıp paçıratpay, bardığın kança farzı olsa sünnet adevi menen jaşnakay alıp, toluk alıp, çala kılbay, keyin 2 reket namaz okuganda göngülü menen, rükülörde olsa toluktu jaşnakay kılsın dep atkany, eптеп şaşılbay, rüküge barıp, bara elektere gayra tora kalıp, turup tura elektere gayra sajdaga barbay. Gebirler uşunday kılat. Rüküden tura elektere gayra sajdaga barat. Andan toluk bolbay alat. Al huşu huzusuz bolup kalat. Demek, rüküge barganımızda dagı subhana, bargandan keyin, andan keyin subhana rabbiyal azim aytiş kerek. 3 ret en azı,
5 орто, 7 жолу айтканыңыз бул эң жогорку сүннөт деп айтылат. Абу Дауд шәритте келет. Зикирлерди Субхана Роббиял А'ла деп саждада, Субхана Роббиял Азим деп рүкүдө 3 жолу айткан сүннөттүн эң төмөнкү даражасы. 5 жолу айткан сүннөттүн ортоңку даражасы. 7 жолу айткан сүннөттүн жогорку даражасы. Демек, ким кайсы адам нафилде өзү жеке сүннөт окуп атканыңызда кээ бир учурларда кичине мындай, кандай айтсам, биринчи скоростто жүрө бербей, экинчи скоростко салыш керек да. Имамдар 3төн ашырбасын. Имамдар кандай кылбасын? 3төн ашырбасын. Себеп дегенде имам фарызды жеңилдетип окуш керек. Пайгамбарыбыздын жолдомосу ушундай. Анткени имамдын аркасында дараты кыстагандар туруп калат, дараты көпкө чыдабагандар туруп калат, алсыздар туруп калат, шашылып аткандар туруп калат, оорулуулар туруп калат. Бул баардык жамааттын имамы да. Ошон үчүн ал жеңилирээк окусун дейт. Бирок сиз өзүңүз жалгыз окуганыңызда, машалла, рүкүдө шашылбай 7ге чейин айтып туруңуз. Башкача рүкү болот. Кайра туруп, саждага барып 7ге чейин айтып туруңуз. Субхана Роббиял А'ла. Жараткан Алла Таала угуп атат, мени саждамды көрүп турат, Алланын алдында сажда кылып атам деген сезим менен. Бул бөлөк. Ушундай боло турган болсо, ар бир сөзгө ошого келип атат да. Кандай деп? Юкбилу би калбихи ва вajhihi. Şu iki reketke жүрөгү менен дагы жүзү менен, мындай айтканда, башоту менен толук көңүл буруп. Бир. Экинчисин айтып атат, ла юхаддису фихима нафсаху. Ушу эки рекетте дүниөнүн кыялы менен, дүниөнү ойлобостон окуса. Үчүнчү айтып атат, ла ясху фихима. Бул экөө үчөөнү бир фарыз важипти таштап кетпесе, сүннөттү таштап кетпесе. Андан кийин айтып атат, рүкү сажда хушуну толук кылса деп атат. Ушундайларга, ушундай кылгандан кийин, я Алла, менин күнөөмдү кечир десе, Алла мурунку күнөөлөрүм бардыгын кечире берет дейт. Эмне кыйын? Үйгө барып, жакшы дарат алып, жатаардан алдын 2 рекет окуп койсок болот. Мешитке келгенде, жумушка барганда бош учуру болуп калды. Жок болсо, алхамдулилля, макру убакыт жок. Мына ушул учурларда пайдаланыш керек экен. Абвабу сала намаздын баптары боюнча. Савабул муаззин ал-мубтаги би аданихи вajhallah. Азан айтуу шариятыбыздагы өкүмү. Бул сүннөтү муаккада, сүннөткө кирет бул. Азан айтуу. Азанга жооп берүү да сүннөт. Бирок пут менен жооп берүү важип болот. Оорулуу эле болбосо, ден соолугу жакшы адам азанды уккандан кийин мечитке, жамаатка келүү важип. Жамаат менен намаз окуунун өкүмү тугандар, кээ бир аалымдар важипке чыгарат, кээ бир аалымдар суннати муаккада, важипке жакын. Айырмасы деле жок дейм эле. Бир аз айырмасы эле болбосо. Ушуну жөнөкөй сүннөт эмес. 5 убакыт намазды жамаат менен мечитте окуу жөнөкөй сүннөт эмес. Хадистерде толтура келет, Кудай кааласа. Ким эртеге Алла Таалага жолукканда, курсанчылыкта, Алланы разы кылган абалда жолукканды кааласа, кайсыл жерде, кайсы мечитте 5 убакыт намазга азан айтылса, ошол жерге барып окусын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды жамаатты бекемдөө, 5 убакыт намазга сапты, бардыгын ушуга көңүл бурат эле. Пайгамбарыбыз доорунда мунафыктар дагы жамаатты калтыра албайт эле. Ачык, айкын мунафык эле келбей калбаса, жашыруу мунафыктар дагы келип окуйт эле дейт. Сахабалар айтышат, бизге жамаатыбызга ким келбей калса, биз же катуу ооруп калды деп ойлойт элек, же мунафык болуп калды окшойт деп ойлойт элек дейт. Экөөнүн бирөөсү деп ойлойт элек дейт. Бул жерде тургандар өтө чоң береке бар. Жамаат менен келип, бир имамдын артынан 5 убакыт намазга алхамдулилля келип турганыбыз, бунун өтө чоң сооптору бар. Дарат алып үйдөн келип ниет кылып чыкканыңыздан баштап сооп жайт сизге. Ихрам байлап алып, ажылга кетип аткандай сооп аласыз. Эрте менен багымдат намазда өзгөчө колуңузда имандын байрагы. Ар бир кадамыңызга бир сооп, бир даража, бир күнөө кечирилет.
Her bir kadamga. Жөнөкөй нерсе эмес. Кабыл болгон ажылыктын сообун аласыз. Эгерде ушу мечитке барып бир нерсени үйрөнөйүн же үйрөтөйүн деп ушу ниетте келсеңиз. Мусулманды жөн зиярат кылып коюн деп келсеңиз, ар бир мусулманга жараткан Алла Таала бейиштен зияратына бир қан сарайы берет. Кимге насип болот? Машалла ушу дарат алып, Алла деген сапта турган адамдардын баарын зияратын ниет кылып койдуңуз. Карасаңыз 100 адам бар экен. 100 қан сарай сиздики? Ошон үчүн аракет кылайлы. Жамаат менен окуганга. Эми биздеги азан бул Алланын чакырыгы, Алланын дааваты. Ошон үчүн иншалла азан айтып жүрүш керек, азанды угуп жүрүш керек. Азан жөнөкөй нерсе эмес, туган. Шаирил ислам, исламдын улуу белгилери. Улуу белгилери азан. Бүткүл дүйнөдө азан бар. Азыр бир жерде шам болуп атат, бир жерде куптан болуп атат, бирде бамдат болуп. Жер бетинде тегеренип турат, 24 саат азан токтобойт. Азан токтобойт. Билесиздер, айга барып азан угуп келгендерди. Угуп жүрөсүздөр. Азан жөнөкөй нерсе эмес. Бул өтө Алла субханаху ва таала берген улуу белек. Азанчынын сообу азандын сообун аз айтып берет да. Азан айтылганда шайтан качат. Ким качат экен? Алсырайт. Азгыруусу азаят. Адамдын карап туруп, ал шайтан качкандан кийин ибадатка болгон умтулуу, ибадатка болгон аракети күчөйө баштайт. Азан жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбарыбыз азанды укканды жакшы көрөт эле. Азан айтылганда ошол сөздү кайталайт эле. Сахабаларга айтат эле, кайталагыла азан айтылганда, азан сөзүн кайталагыла, менин шафаатым силерге важип болот дейт эле. Азанга. Ошон үчүн шариятыбызда алхамдулилля эң биринчи азан менен башталат. Неме башталат экен? Алла. Адам төрөлгөндө биринчи дүйнөгө келди, уга турган сөзү азан да. Азыр төрөлдү. Алымдар ушуга чейин айтат. Эне сүт берерден мурда кулагына азан айткыла дейт. Наристеге эне сүт берет да. Даже азан андан мурда айтылат. Мүмкүнчүлүгү болсочу. Не үчүн? Сүт дененин азыгы, азан рухтун азыгы, жандын азыгы. Жандын азыгы дененин азыгына караганда маанилүү жана биринчи турат. Ошон үчүн биринчи бул бала азыр эч дүйнөгө келди. Азыр эч нерсени түшүнбөйт. Бирок кулагына азан айтып атат: Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Алланы улуктанат. Аягына чейин азан айтылат. Сүннөт бул. Сол кулагына айтып атат: сен дүйнөгө келди, сенин алхамдулилля мынакей азаның дагы, кооматың дагы айтылды. Эми дүйнөдөн кетип атканда жаназаны окуйт, жаназада азан дагы жок, коомат дагы жок. Эмне үчүн? Бунун азаны менен кооматы айтылып калган. Эми азан менен коомат айтылып намаздын башталганга чейин канча убакыт? Дүйнө акыйкатта ахиретке салыштырмалуу ошончо эле убакыт экен да бизде. Дүйнөдө жашайбыз го? 70-80 жыл. Пайгамбарыбыз айткан орто эсеп менин үммөтүмдүн өмүрү 60 менен 70-тин ортосу. 60-70 жылыңыз ахиреттин алдында азан менен коомат айтылып туруп, эми ниет кылып Аллаху акбар дейт го. Ошончо эле убакыт болуп эсептелет. Ошончо эле убакыт туруп эле кетесиң деген сөз экен да. Ну кандай болгон чакта дагы уламалар ушундай деп айтат. Эми мынаны караңыздар туугандар. Азан айтуунун сообу. Кур'анда мындай дейт Алла Таала. Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَل مُسْلِمِينَ. Алла Таалага чакырган адам, жана өзү жакшы иштерди кылган адам, жана мен жөнөкөй эле бир мусулмандардамын деп өзүн эсептеген адамдан дагы чырайлуу дин кимдики? Андан да чырайлуураак дин барбы? Жок. Истифхам инкария деп коет араб тилинде. Андан да чырайлуу дин жок. Демек кимдин сөзү
кимдин дини эң чырайлуу десеңиз, ким Аллага чакырса, өзү жакшы амалдарды кылса, жана мен жалпы эле мусулмандардын катарында бир мусулманмын деп эсептесе. Ушу 3 ишти кыла турган болсо, демек машаалла дааваты дагы бар, жакшы амалы дагы бар, кичпейилдиги дагы бар. Ушу адамдын сөзү Алланын алдында эң чырайлуу сөз, ушу адамдын дини Алланын алдында эң чырайлуу дин. Ушул жерде وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Аллага чакырган деген сөздөн Айша энебиз айткан азанчы деген. Сөп Аллага чакыруучу, азанчы бир күндө 5 жолу Алла Таалага чакырып атат. Болгондо да бардыгына жар салып чакырып атат. Жашырын акырын Аллаху акбар, Аллаху акбар. Же болбосо, мына жактагылар силерге Аллаху акбар, булар жакта өзүнүн туугандарыма Аллаху акбар деп. Андай жок. Өзүнө жаккандарга Аллаху акбар деп. Жок. Бардыгына жалпы. Кулуна, бадышасына, кембагалына, байына, туганына, туган эмесине, тааныганына, тааныган эмес. Кимиси болсо, субханалла, бардыгына жашырын бөлүп сөлүп эмес, бардыгына жалпы азан. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Айша энебиз айтат, бул аят мен оюмча ушул азанчылар боюнча түшкөн дейт. Азыркы аятчы. Абдурахман ибн Аби Саъса айтат, рахматулла алейх, Абу Саид Худри разияллаху анху мага мындай деп айтты дейт. Кала лаху инни арак тухиббул ганам вал бадия. Бул Абу Саид Худри разияллаху анху сахаба туугандар. Бул киши айтып атат. Абдурахмангачы, я Абдурахман, мен сени мындай байкашымча кой кайтарганды, ушу тоодо, чөлдө жүргөндү жакшы көрөт экенсиң дейт. Андай боло турган болсо, мындай деди. Фа ида кунта фи ганамик ва бадиятик фа аданта лис-сала фарфа саута бин-нида. Анда сен намазга азан айтканда үнүңдү чыгарып айткын деди. Тоодосуң, кой кайтарып жүрөсүң. Башка эч ким деле жок, сенен башка эч ким жок. Хорошо? Анда сен эмне кыл дейт? Фарфа саутак бин-нида, азан айтканда мүмкүн болушунча үнүңдү катуу чыгарып айткын деди. Фа иннаху ла ясмау мада саутил муаззин джин вала инс вала шей илля шахида лаху яуман кияма. Себеп дегенде азанчын үнү кайерге чейин жетсе, кайсы инсан уксун, джин уксун, же болбосо кандай нерселер уксун, кыямат күнү ошол күбөлүк өтөт экен. Ошол чөптөр, ошол айвандар, ошол курт кумурскалар, ошол канаттуулар, ошол жиндер, ошол тезектер, ошол таштар, ошол кесектер, ошол дарактар, ошо инсанбы, жинби, эмне бала кайсы махлук гана укпасын, кыямат күнү күбөлүк берет дейт. Мына бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынан кандай жолдомо келип атат? Себептен башка риваятта мындай деген, бу кишичи мындай деп айткан. Анткени мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан укканмын деген. Бухари жана Ибн Хузаймада. Ошо мындай деген сөзүн уккан экен. Пайгамбарыбыз айтыптыр: "Ла ясмау саутаху шажарун вала мадарун вала хаджарун вала джиннун вала инсун илля шахидала." Азанчынын үнүн кандай дарак укпасын, же болбосо бир кесек укпасын, же болбосо таш болсун, жин, инсан болсун, кыямат күнү ага күбөлүк өтөт дейт. Ушулардын баардыгы ушул азан айтты деп Алланын алдында күбөлүк өтөт экен. Ошон үчүн жайлоодо болсоң дагы, чөлдө болсоң, эч ким жок болсо дагы, мынакей азан намаздын убактысы келип калды, эми азанды болгон үнүң менен тартынба, уялба, ошончо улуу сооптарды аласың. Азанды айтып, машаалла, үнүң канчага чейин жете турган болсо, ошончолук көп сага күбөлүк болот. Абу Хурайрадан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муаддин югфару лаху мада саутихи ва яшхаду лаху куллу ратбин ва ябисин." Абу Дауд. Азанчынын дейт, үнү кайерге чейин жетсе, ошончо күнөөсү кечирилет дейт. Үнү жеткен жерге чейин, созулганга чейин, ошол жерге чейин күнөөлөрү кечирилет дейт.
өзү микрофон алып эле машинеге салып коюш керек экен. Жайлоого барганда коюп туруп эле. Туурабы? Кээде ушундай болуп каласың да. А мынча соопту сага ким берет? Токто деп анан наркы өз, бул өз. Сууну дарыянын шыгырап агат да алчы. Аны да басып эле коюш керек да үнүн. Микрофон менен эле. Машалла. Жана ага ар бир нымдуу, же болбосо кургак махлук эмеге күбөлүк өтөт дейт. Мисалы кээ бир чөптөр азыр оорулуп элек. Кээ бирлери болсо кургап оорулуп калган, куурап калган. Ошодон бери күбөлүк өтөт дейт. Ротбен деген мынакей, ным, өл, мындайча айтканда свежийчи. А ябис дегенде жок кургап калган. Ушу кургап калган жалбырактар, кургап калган чөптөр күбөлүк өтөт дейт. Демек, машалла, караңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге кандай деген баалыктар берген. Азанчы демек, ар бир адам деле кээде ушундай тала түздө намаз окуп калса, өзүңүз тартынбаңыз. Азанды үйрөнүңүз. Бир эле азанчы эле ишти берип коюп, мейли, бул жерде бир эле азанчы айтат мечитте. Бирок биз талада, сапарда ар кандай болуп калабыз. Өзүбүз айтып азанды кыйкырып, жакшынакай кылып туруп. Да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте мындай деген. Валаху мислу ажри ман салла ма'аху. Ким азан айта турган болсо, ага канча сооп берилет. Ошо менен эми чакырды да. Канча адам намаз чок окуса, ошончо сооп ошого жазылат дейт. Азанчынын улуу сооп берилгени мынакей. 100 адам келди мечитке. 200 адам келди мечитке. 1000 адам келди. 3-4 миң адам келди жума күндөрү. Машалла. Ошончо канча адам намаз окуса, ошончо сооп азанчыга берилет дейт. Мынакей. Валаху ага сооп болот канча? Мислу ажр ман салла мааху. Ошо менен бирге намаз окуган. Ибн Умар разияллаху анхудан риваят айтат: "Югфару лил муаддин мунтаха аданихи ва ястагфир лаху куллу ратбин ва ябисин." Раваху Ахмад. Азанчынын күнөөсү кечирилет ушу азаны жеткенге чейин. Жана ага кечирим сурайт дейт. Ар бир кургап калгандагы, солуп калган, ошондой эле свежий, ротб, жана чабыл элек чөптөрдөн бери жалбырактарды бардыгын кечирим сурайт мынага чейин. Бара ибн Азиб разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля саффил муқаддим вал муаззин югфар лаху мада саути ва саддақаху ман самиаху мин ратбин ва ябисин ва лаху мислу ажри ман салла мааху." Жараткан Аллах субханаху ва таала өзү бардык периштелер биринчи сапта намаз окуган адамдарга өзгөчө райымдуулугун жиберет экен. Өзгөчө рахматын жаадырат экен. Биринчи сапка дейт. Ошон үчүн биринчи сапка аракет кылышыбыз керек экен. Биринчи саптан орун алыш үчүн кичине азандан эртерээк келиш керек. Жоксо хотя бы алхамдулилля келгенде биринчи саптан орун алып, ошондо зикир кылып отурса болот. Биринчи сапка пайгамбарыбыз айткан, Аллахтын өзгөчө райымы жайт деген. Биринчи саптагы Алла Тааланын өзгөчө райымына ээ болот деген. Андан кийин эки, анан сооп деле ушундай. Биринчи бирде көп, анан экиде, анан үчтө, төрттө кете берет ушинтип. Эми кээде кечигип каласыз, мээри түшүнүктүү. Бир дайыма адат кылып албаш керек, ушуну кечигип эң акырында келип акыркы сапта окугангачы. Пайгамбарыбыз айткан, эркектердин эң мыкты сапы биринчи алдыңкы сап, эң мындайы аркаңкысы деген да. Аялдарга болсо эң жаман сапы алдыңкысы, эң мыктысы аркаңкы деп. Пайгамбарыбыздын доорунда биринчи эркектер, андан балдар, анан акырында аялдар келип намаз окуп, эркектер ордунан турбай отуруп турат эле, аялдар кетип калат эле. Ал доордо да. Ну кандай болгон чакта да туугандар, мына биринчи сапка Алла субханаху ва таала жананын периштелери өзгөчө райымдуулугун жөнөтөт экен. Так. Азанчынын күнөөсү кечирилет үнү жеткенге чейин, жерге чейин. Жана аны ким тастыктаган болсо, угуп азанчыны. Анын да ошончо сооп берилет ага да. Эми кийинки риваятта айтат: "Ядур Рахман фаука ра'сил муаддин ва иннаху ла югфару лаху мада саутихи айна бала." Жараткан Аллах субханаху ва тааланын райымы, мээрими азанчынын башынын үстүндө болот дейт.
Жана азанчынын күнөөсү кечирилет, үнү кайерге жетсе ошончолук жерге чейин күнөөсү кечирилет. Абу Хурайрадан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лау я'ламу н-насу ма фи н-нида ва с-сафф ал-аввал, сумма лам яджиду илля аястахиму алей ластахаму." Раваху ал-Бухари ва Муслим. Эгер адамдар билгенде биринчи саптагы соопту жана азан айтуудагы соопту, анда кийин силер бардыңар айтабыз деп талашып, токтогула, маселени мындай чечели деп чучугулакка чейин бармаксыңар кезек дейт. Кезек чучугулакка чейин барып анан чечилмек дейт. Эгерде силер соопту билгениңерде биринчи саптагы, силер бардыгы биринчи сапка келиси келет да. Анан эшикте туртушуп жакалашып отурсак болбойт. Токтогула деп пайгамбарыбыз айткан, ушунга чейин бармаксыңар дейт. Кандай? Чучугулак менен эле чечели. Кимдин немеси чыкса бүгүн, болсо бардыгы келип калса, анан кандай чечилет ага? Места мына жерде көп болсо бир канча? 50-60 адамга биринчи сап башка адам батпайт да. 1000 адам келсе каяка батат? Ошо чучугулак кылмаксыңар дейт. Чучугулак кылмаксыңар. Абу Саид Худри разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лау я'ламу н-нас ма фи т-та'дин латадарабу алейхи бис-суюф." Охо. Имам Ахмадтын риваятында пайгамбарыбыз айтат: "Эгерде адамдар билгенде азан айтууну соопту, анда ага кылычтар менен уже урушмак" дейт. Кылычын көтөрүп келмей экен да, азанды мен айтам, азанды мен айтам деп. Эгерде азан айтуунун сообун билгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Адамдар билгенде анда латадарабу алейхи бис-суюф." Кылыч менен булар менен согушмак. Азанды мен айтам, мен алам депчи. Абу Хурайрадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-имаму даминун вал муаззину му'таманун. Аллахумма аршидил аимма вагфир лил муаддинин." Раваху Абу Дауд. Имам жоопкер. Имам бар го, бул жоопкер. Дамин. Бардык адамдын намазына жооп берет да. Ошон үчүн биз ниет кылгандачы, эстегенде, жалгыз окусаңыз өзүңүз эле ниет кыласыз. Эгерде имамга уюсаңыз, ыктыда кылсаңыз, анда эки ниет кыласыз. Мисалы, куптан намазын окуганга ниет кылдым, ошол эле кезде имамга жүктөгөндү ниет кылдым дешиңиз керек. Имамга уюганды ниет кылдым деп коюшуңуз керек. Аркада ыктыда кылгандар, же болбосо имамга тапшырдым деп кандай болсо дагы ушу эки ниетти кылып коюш керек. Имам дамин. Имам деген ага жоопкер. Имам бардыгына жооп берет да. Бардыгына жооп берет. Имамдын намазы болбой калса, бирөөнүн да намазы болбой калат. Бизде Ханафи мазхабта ушундай. Башка мазхабтарда болуп кетет, бирок бизде андай эмес. Ошон үчүн биз жүктөп коебуз дагы, кыраат да кылбай, имамдыкын угуп отурабыз. Имамдын кырааты, менин кыраатым, түшүнүктүбү? Имамдык кандай болсо аркасынан ээрчийм, болду. Ошон үчүн имам канчалык Алладан корккон, сүннөттү билген, Алла субханаху ва тааля ошондо жакшы намаз окуса, ошончолук биздин сообубуз көп болот. Ошонсуң. Имам жоопкер. Имам жоопкер. Ошон үчүн имамдарга дагы жолдомо айтылат: даратың болсо дагы бир дарат алып кое бер. Кээ бир учурларда адам унутуп калат, билбей калат, бирок бардыгы кетти, бул жагы ар жагына үйүнө кеткенден кийин анан кимисине айта аласың: мен дараты жок окуп алыпмын. Каяктан окуйт булар, кантип жаясың? Ошон үчүн өтө чоң жоопкерчилик да. Имамдын сообу дагы көп, жоопкерчилиги дагы көп да имамда. Андан кийин азанчы аманаткөй дейт. Азанчы аманаткөй. Кандай? Өз убагында айтыш керек азанды дейт. Бул аманат. Убакыттан мурда айтып койсо болбойт. Кечиктирип айтса да жакшы эмес. Багымдаттын убактысы кире эле келе айтып койдуң. Кандай болду? Намаз азан болбой калды да. Азан кайталаш керек убакыт киргенден кийин. Эгерде саатыңыз адашып калган болсо, кайра точно билгенден кийин кайталашыңыз керек. Өз убагында. Ошон үчүн пайгамбарыбыз: "Я Алла, имамдарга хидаят бер, азанчыларды кечир" деп дуа кылган. Себеп бул аманаткөй да. Мурдагы учурларда мындай эле турганда. Үйлөр жакын болот эле мечитке. Мечит бийик, мунарасына чыгып азан айтканда мүмкүн анча-мынчанын үйүнө көз түшүп калабы эле бунун.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азанчынын я Алла күнөөсүн кечир деген мааниси ошо. Убакыттан кичине болуп калышы мүмкүн, же болбосо көзү түшүп калса, Кудай сактасын. Бирөөнүн үйүнө чүнтастар да. Ошон үчүн кечир деген мааниси уламалар ушундай деп айтат. Al-muazzинун умана вал аимату думана Аллахумма магфир лил муаддинин ва саддидил аимма саласа марат. 3 жолу айткан экен. Азанчылар аманаткөйлөр, имамдар жоопкерлер, я Алла, азанчылардын күнөөлөрүн кечир, имамдарды түздөгүн деп. Муавия разияллаху анху риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда мындай деп айткан укамын. Ал-муаздинун атвалун нас а'нaqan yawmal qiyama раваху Муслим. Азанчылар кыямат күнү мойну узун болот экен булардын. Адамдардын эң мойну узунурагы азанчылар болот экен. Бул жерде атвалун нас а'нaqan моюну узун деген мааниси аксарунас амалан, бунун адамдардан амалы көп деген маани экен бул. Азанчылардын амалы көп болот экен, жакшы амалы көп болот экен. Себеп дегенде канча деген адамды чакырып атат бул. Пайгамбарыбыз айткан: "Аддал алал хайр кафаилихи", жакшылыкка чакыруучу адам ошо жакшылыкты кылган адамдай эле болот. Бул жакшылыкка чакырып атабы, канча адам намаз окуса ошончо савап алып атат азанчы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, кыямат күнү азанчынын мойну узун болот. Бунун мааниси кандай? Амалы көп болот деген биринчи маани. Экинчиси, акыйкаттан эле мойну узун болушу деле мүмкүн. Адамдар көп болуп, кыямат күнү аябай адамдардын пробкасын ошол жерден көрөсүң да кыяматта. А бул азанчылардын ошондо мойну узун болот дейт. Бунун мааниси даражасы бийик болот деген сөз. Бардыгы мындай көрүп тургандай, бунун даражасы бийик болот деген сөз. Баш багып турат дейт бардыгы. Карап турат дейт. Даражасы бийик дейт. А бир риваятта келет, бу азанчылардын мойну узун болот деген мааниси мындай, булар миск деген атыр бар. Ошодон жасалган, мисктен болгон дөңсөдө отурушат дейт, бийик жерде. Бардыгы түз болсо, булар бийик. Барды көрүнүп турат дейт. Оң жа сол жагын барын карай бер. Абдулла ибн Умар разияллаху анху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун аля кусбанил миск араху кала йауман кияма." 3 түрлүү адам эртеге кыямат күнү мисктин дөңсөсүнө отурат дейт. Муск деп коет го, атыр. Кыямат күнү. Ягбидухумул аввалун вал ахирун, алгачкы кийинкилер ошолорго суктанышат дейт. Анал дөңсөдө отургандар кимдер? Мусктин ошо мисктин дөңсөсүндө отургандар кимдер деп алгачкылар кийинкилер суктанышат экен. Биринчиси абдун адда хаккалла. Алланын акысын берген кул. Ва хакка мавалихи, өзүнүн кожоюнун акысын берген кул. Мурунку доорлордо кулдар болот эле. Өзүнүн хазайыны бар. Ошонун акысын, Алланын акысын да берет, өзүнүн кожоюнун акысын да берет. Азыркы күндө кулдар жок, бирок өзүнүн начальнигинин акысын берет да. Управляющий бар, кимдин кол алдында иштеген болсо, Алланын акысын дагы берет. Кимдин кол алдында иштеп атат го, ошого да кыянат кылбай, анын акысын да берет да. Ушул адам эртеге кыямат күнү адам барды кыйналып аткан учурда мисктин дөңсөсүндөн орун алат экен. Экинчиси, варажулун амма кауман ва хум бихи радун. Бир коомго имамчылык кылат экен. Бул коом андан ыраазы экен. Жамаат мындай эле жөн эле имам болуп, мен, бардыгы имамым. Силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, ыраазысыңарбы, нааразы мага кызыктырбайт. Мен, силердин имамыңармын деп алган болбойт өзүчү. Андайлардыкы жагымсыз, макру деп келет. Бирок коом аркадагы ыктыда кылган ушу имамга ыраазы болуш керек да. Эгерде мына айтып атат, бир киши ушу имамчылык кылат, коом андан ыраазы болсо, ушул дагы мисктин дөңсөсүнөн орун алат. Ошонун үстүндө болот дейт. Эми кээ бир адамдай мындай да болуп калышы мүмкүн да. Бир адам жалпы коом алхамдулилlah ыраазы, бир эки адам нааразы. Алар деле өзүнүн жеке кызыкчылыгы.
буга тиешеси жок анда. Бул буга эсептелинет. Көпчүлүгү разы болсо эле алхамдулилла жакшы. Үчүнчүсү, ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. 24 saatin içinde 5 maal namazga tünü günü azan ayıp durgan kişi. 3 türlü kişiye kıyamet günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, misktin döngsösünde oluşat uşular deydi. Üçüncüsü mınaki 5 vakt namazga azan ayıp durgan kişiydi. Başka bulgo emi İmam Ahmad, İmam Tirmizi'nin rivayetinde, Tabarani'nin rivayetinde mınday degen jeri dağı var. La yahuluhumul faza'ul akbar ve la yenaluhumul hisab hum ala kasibin min misk. Öte çoğun kaygı gelgende bular kaygıga da batpaydı, esep kitepke dağı bularga jetpeydi deydi. Mandayı жоқ деген söz eken de. Adamların bardығы kaygıga batkan uçurda azırkı 3 türlü kişi kaygıga batpaydı degen. Anas radhiyallahu anhu rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Law aqsamtu la barartu. İnne ahabba ibadallahi ilallah la ru'atuş şems vel qamar." Yani muazzinin ve innahum la yu'rafuna yevmen kıyama bituli anaqihim. Tabarani. Peygamber aytat: "Eğer de men ant içip aytsam dele bolat ele uşuga" deydi. Ant içsem antımан çın çıgam deydi. Elbette Allah Teala'ga pendelerinin en süykümdülörü azançılar deydi. Gün menen aydı eski alıçılar degeni ru'atu şams vel qamar. Sebep degende azan ay menen gündü eski alınat da bu. Çundaslar o? Misali hazır taң ata ele gele kantip azan aytasın. Түш ой ele gele, gün oy ele gele kantip sen azan aytasın peşimge. Demek gün menen aydı, oşonu qarap, oşonu eski alıp esептеп turuş керек de. Anan azan aytadi. Jana Peygamberimiz aytат, bular bilinet ertege kıyamet günü azançılar moynu uzun bolup bilinip turat deydi adamların arasında. Moynu uzun kim görüp kalsan bilip koy, bu azan aytıp жүрген экен da dep koyasın değil mi? Maşallah dep. Onların darajası büyük. İbni Abi Avfa radhiyallahu anhu rivayet kılat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnne khiyara ibadillahillezine yura'una şamsa vel qamar ven nucum li zikrillahi Teala." Allah'ın pendelerinin en mıhtıları gündü, aydı, yıldızlardı Allah'ın zikri için daima esептеп жүрген adam. Esептеп жүрüş керек. Allah subhanahu wa ta'ala gündü, aydı esep için yaratıp koygan. Esептеп. Sebep degende uşuğa bizim ibadatımız baylanışkan. Ay menen go Allah subhanahu wa ta'ala bu Ramazan ay, zeketlerimiz, hacılıklarımız ay menen baylanır. 5 vakt namazdıkı olsa maşallah gündükü menen geldi. Gün çıkıp kaldı, namaz okuyabız. Түш оğdu, namaz okuyabız. Taң attı, gün battı, gün batkanга чейин asır. Bardığı bir neme menen de bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytat. Tabarani rivayetinde Cabir radhiyallahu anhu'da. İnnel muaddinin vel mulabbin yahrucuna min kuburihim yuaddinul muaddin ve yulabbil mulabbi. Allahu akbar. Azan aytuvchilar menen labbayk aytuvchilar ertege kabırdan turganda azan aytuvchilar azan aytıp turuşat deydi kabırdan turganda. Labbayk aytkanlar Allah labbayk aytıp turuşat deydi kabırdan. Allah Teala kabırdan tiriltet barыбыз dedi. Oşol uçurda kanday avalda tirilet. Kanday avalda kabırdan turat dese azançı kabırından turganda azan aytıp turat ekeni. Barыбыз эле Кудай кааласа ойлоп калды окшойт ушу азанды мен албасам болбойт деп. Я. Azan talaş bolбосо болду эми бияка. Maşallah. Cabir radhiyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnne şeytana idâ semi'a nida bis-salâ dahaba hatta yakuna makana ravha." Peygamber aytkan, şeytan azanды uqqanda, Peygamber aytkan yer al Madinada da Ravha degen jerge çeyin kaçıp ketet degen. Ravha degen jer 36 milan
36 миль екен пайғамбарымыздың шаарынан Рауха деген жер 36 миль. Бұл где-то бір 50 километр ғой дейін. Примерно, да? 50-ні тегеренді болушы мүмкін, 36 миль білбей азы қанша екен. Ну, где-то 50 километрден аз емес, да? Ошында Рауха деген жер бар. Мадинадан Рауха деген жер 36 миль. Азан айтылғанда жерден ошол жаққа шейін қашып кетеді. Азан айтылғанда шайтан қашады. Жөн қашпайды. Не деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Ида нудия бис-салати адбара шайтан ва лаху зуратун хатта ла ясма тази. Арқасын қарабай қашады екен, желін шығарған бойдан. Азанның үнін ұқпай қалғанға ошондо сразу қашады. Ошонча қашады екен да. Bir қиқырғанда. Бірақ хадистерде келеді туғандар, азанда о қашады. Намаз башталғанда келе қалады дейді. Анан азғыра баштайды дейді. Бірінші рекетте азыр эле турдум эле, бірінші рекетте бір зам сүрө кошком, экинчи рекетке турсам, бірінші рекетке кайсы зам сүрө окуганым эсте жок да. Жокса 2 рекет окудуңбу, 3 рекет окудуңбу деп калат. 3 окудуңбу же 4 окудуңбу билбей калат. Ушунун бардыгы шайтандын азгырыгынан. Шайтандын азгырыгынан. Анан капка аяктагы нерсени эстетет. Намаздачы. Намаздын сыртында эсиңе келбеген нерсени эстетет. О, мектептерде. О шайтандын нерсе. Пайгамбарыбыз айткан, мынакей азан айтканда шайтан качат деген. Намаз баштаганда келип калат. Комат айтканда кайра качат деген. Фарыз баштаганда кайра келет деген. Мындай карай турган болсок, азан да качып, намаз да келет. Азан бул дават бул. Даваттан шайтан качат. Ибадаттан шайтан качпайт. Ибадатта келет да, даваттан качат бул. Себеп дегенде шайтандын соперниктери бар го. Ал ибадатчылар эмес да, даватчылар да. Айтат, мен ибадатчыны жөн эле чабам дейт. Мына даватчы ушу мага кичине ошончо бардык Алланы улуктай турган болсок. Болсо азан сүннөт, намаз фарыз. Сүннөттөн качып, фарыздан качпайт. Эмне үчүн дегенде алымдар ушундай деп жооп берген да. Себептен пайгамбарыбыз айткан, Аллахумма робба хади дават тама, азыр келатат. Ушу дуаларды азан айтылгандан кийин пайгамбарыбыз не деди? Бул даваттын ээси Алла деген. Толук даваттын. Азан толук дават тугандар. Мейли. Шайтандын качканын көрдүк кандай? Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, El-muazzin el-muhtasib keşşehid muteşahhid fi demihi yetemenna alallah ma yeştehi beynel adan vel iqama. Allah'dan ümit kılıp, soğuptu ümit kılıp aytkan azançı, bul özünün kanı menen, kanjalap jatkan şehittin soğuğunday deydi. Oşun çamadı eken da şunday. Azı kanjalap şu o nemedegi жаракатты бүтө элек. Бул шейиттин даражасы өтө улуу да. Ошондой дейт. Алла субханаху ва тааладан үмүт кылган. Пайгамбарыбыз бир хадисте мындай деген: "Ида удина фи кариятин амманахуллах азза ва жал мин адабихи заликал йawm." Bir айылда азан айтылса, Алла ошол күнү, ошол айыпты азабынан сактап коет дейт. Демек ар бир айылда азан айтылыш керек экен. Ошол күнү Алла субханаху ва таала азабынан аманда коет дейт. Азанда аманда коет. Анас разияллаху анху риваят кылат. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ayyuma qawmin nudiya fihim bil adan sabahan illa kanu fi amanillah hatta yumsu." Qaysi bir qawm erте менен багымдатта азан айтса, кечке чейин Алланын амандыгында болот. وأيما قوم نودي فيهم بالأذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا. Geçinde qaysi bir qawm azan aytkan bolsa, taң atkıçaktı. Allah'ın amandığında olur. Estegende. 5 vakt namazga azan aytılgandan sırtqarı da azandın şariattalgan жерleri var. Oşonun biri misali bala tuğulganda azan aytıp atабыз.
Хорошо? Туурабы? Жер титирегенде, катуу шамал болгондо да азан айтылат. От болгондо, от менен сөөнөн азан айтыш керек. Тү? Азан айтылат. Катуу ушундай болуп кеткен. Ошондой эле кээ бир китептерде келет, бир адам кутуруп кетсе, кармап алып туруп кулагына азан айтыла дейт. Кээ бир жерде жаныбар кутуруп кетсе, жаныбар кутуруп кетсе, азан айтыла дейт. Жакшы болуп калат дейт. Ихлас менен нормально айткан ордуна келип калат. Укол-пуколу жок эле. Серьезно? Жиндеп кетет да. Анын бардыгын азан кууп чыгарат. Анас ибн Малик разияллаху анху риваят айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир киши баратып Аллаху акбар деп айткан укту дагы пайгамбарыбыз айтты. Алал фитра деди. Экинчи Аллаху акбар дегенде пайгамбарыбыз не деди? Алал фитра. Алал фитра дегени фитратта. Бул исламда, иманда. Фақол, анан кийин Алла айтты. Ашаду ан ла илаха иллаллах дегенде пайгамбарыбыз айтты. Хаража минан нар. Дозоктон кутулду деди бул. Ошондо адамдар болсо, ошо кайсы киши керек бул деп шашып карай калды эле, караса кой кайтарган койчу экен. Хадарату сала фақама юаддин. Намаз учурунда бул тура калып эле азан айтат экен дагы, анан намазын окуп алат экен да. Кой кайтарып жүрөт жайлоодо. Мечит деле жок, намазкана деле жок. Ана, бирок намазы ошол өз учурунда азанды айтат, коматты айтат, намазын окуйт. Мына. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Ya acabu rabbuk min ra'i ganam fi ra'si şaziyyetil cebel, yuaddinul bis salah ve yusalli feyekulullah azze ve cel, undur ila abdi, hada yuaddin ve yuqimus salah, yakhafu minni, kad gafartu li abdi, ve adkhaltuhul cenne, ravahu Abu Davud. Allah. O toğunun bir boğrunda koy kaytarıp жүрген koyçudan, Allah subhanahu wa ta'ala ушунча разы болот экен да. Качан ал болсо намаз учуру келгенде азанды айтып, сүннөтүн окуп, коматын айтып, парызын окуса Алла айтат экен. Мына менин пендемди карап койгулачы дейт экен. Азан айтты, комат айтып намаз окуду, жана менен коркту. Мен мунун бардык күнөөлөрүн кечирдим, жана бейишке киргиздим дейт экен. Мына көчмөн калкка Кудай берди да мынаны. Я, туурабы? Кыргыз эли көчмөн эл, азырда алхамдулилlah 94% бизге тоо го. Пайгамбарыбыз ушу бизге эле айткандай болуп атат да. Я, мына о шаарга келип кыйналып отурбай, ошо кой кайтар, ошол жерде эле иштин баарын бүтүрүп, күнөөлөрдү кечирип, бейишке кирип алса болот экен да. Мына осы өз учурунда намазын окусун, дараты менен жүрсүн. Себеп ал машалла тиякта тооло жүрөт. Базардагы шайтандын оюндары жок, саясаттын шайтандын оюндары жок а жерде. Кудай берди ага мынакей. Көзү күнөөдөн сак, кулагы күнөөдөн сак, бардыгы Кудайга назар. Койларда уш дейт, кыйкырат, бияктан кайрыйт. Машалла. Кудай бер, бирок намазын каза кылбайт. Коматын азанын айтат. Бардыгын мына. Керемет да, иманын сактайт. Bir hadiste келет, эртеге кыяматка жакын иманын сактаган адамчы бир гана ошо тоого чыгып, койпой кайтарып эле сактап калат экен да. Калганы бияга талкаланат дейт. Ушул хадисти 2003-жылы устаздын алдында окуп атсак, канча болуп калды? 20 жыл болуп калды да. Бир окуучу биздин шериктерибизден бирөө суроо берип калды. Анда азыр ошол учур келип калган жокпу деди. Кой кайтарып эле тоого ошо чыгып кетип эле. Кайчы бирөөнүн дагы ушу ушагы, бушагы, там интрига, зулум, күнөө, абирсиз, уятсыз, жылаңаштык, балекет санекеттерге ушу аралашпай ошо чыгып кете турганда ошо убакыт келип калдыбы? Чыгып кетсек болобу деген суроону берди эле. Устаз айтты, Маулана Ихсанул Хак дамат баракат. Жок деди, азыр ал убакыт келе элек деди. Азыр үммөт адамдарга жакшы сөз айтып, туура нерсени айтсаң кабыл алып атат дейт. Оңолуу жолу процесси бар дейт азырчы. Ал качан болот дейт бул хадис келгени? Качан болот деди? Качан айтсаң дагы кабыл албай калат экен, оңолуу процесс токтоп калат экен. Ошондо өзүңдүн иманыңды сакташ үчүн тоого чыгып кет дейт да. Хадис ошого байланган дейт. Мааниси ошондой дейт. Айтсаң жакшы сөз уже таасир этпей калат экен.
мечитке, жакшылыкка чакырсаң кабыл албай калат экен. Оңолуу деген совсем жок, только бузулганга кетип атат. Ошол учурда өзүң хотя бы ошолорго кошулуп бузулуп кетпестен ыйманыңды сактап оңолуп калайын деп чыгып кетет экенсиң да. Бирок азыр ал убакыт келе элек дейт. Себеп деген алхамдулилля азыр алымдардын баяндарынан, сабактарынан, дааваттын мээнетинен алхамдулилля адамдар угуп, даратка келип, намазга келип, жаман адаттарын, кылыктарын, кыял жоруктарын, арам иштерин таштап оңолуп аткан процесс жүрүп атат. Демек тияка кетип калган азыр болбойт. Азыр не болсоң ошолду баарын жиштирип анан кетип калсаң азыр болбойт. Азыр үммөттү таштабай, үммөт менен аралашып, машаалла, жакшылыкка чакырып, жамандан кайтара бере турган мезгил азыр учурдун талабы да. Кетикпи? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келди. Жаа рож илан наби. Фақал аллимни. Айтты, мага үйрөтүңүзчү ала амал юдхиланиял жанна. Мени бейишке киргизе турган амалды үйрөтүңүз мага деди. Бир амал үйрөтүңүз, ошол амал мени бейишке киргизип койсун. Пайгамбар айтты, кун муаззинан, азанчы бол деди. Не деди тугандар? Азанчы бол деди. Ал киши айтты, ла астати, бизге окшош бирөө окшойт. Мен азанчы бола албайм деди. Пайгамбар айтты, кун имаман, анда имам бол деди. Бул айтты, кала ла астати, андай бола албайм деди. Имам дагы бола албасаң, азанчы да бол. Пайгамбар айтты, факала факум би изаил имам, анда имамдын тушуна тур деди, аркасындачы. Азанчы бола албасаң, имам бола албасаң, анда эмне бол деди? Имамдын тушунда. Эми сиздерге мен айтып берейин. Имамдын аркасында, тушунда турган эң сооп ошол жерде. Андан кийин оң жагында, анан сол жагында. Анан оң, анан сол. Чүнктүү эң сообу көп кайеринде экен? Имамдын тушунда тургандагы. Анан оң жак, анан сол жак болуп кете берет. Саптарды тугандар, эстеп билип алайлы. Сап тизилгенде имам турат, биз эмнеден турабыз? Ошондо оң жактан башталбайт, тияктан. Имам бул жерде турса, 5 өңгөр тиякта туруп алсаңар. Кандай болду буягы? Түшүнөсүңөрбү? Имамдын аркасынан сап тизилет. Биринчи туштан башталат. Оң, анан сол. Мейлиби? Мына жакта 5 турат, бул жакта 5 турат, мейлиби? Буякта 1, буякта 4 болуп калбасын. Мынандай тегиз кетсин. Антын мечиттен келатканыңызда эле караңыз, кайсыл жагы аз. Түшүндүңүзбү? Мына жерде туруп алып, баардыгын тияка тизилип алсаңар, оң жактан сооп көп деп айткан болчу депчи. Буякта эч ким жок. Андай эмес бул. Мындан эки жагынан мындан толтуруп кетишибиз керек. Чүнктүү биринчи сап бүттүбү? Экинчи сап да ушул жерден башталат. Эми мында дагы бир маселе бар. Биринчи сап толугу менен турат. Экинчи сапта бир эле адам калды. Жакшы эмес бул. Башка адам келген жок да? Анда мына биринчи саптан бирөө аркага жылат. Тиги менен шерик болуп турат. Жалгыз калбаш керек. Түшүнөсүңөрбү? Мынандай болсо сап куд ушундай болуп тура берет. Саптын тегиздиги пайгамбарыбыз өтө катуу көңүл бурат эле. Бул намаздын ичиндеги иштерге кирет дейт эле. Намазды тургузууга кирет дейт эле. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат эле. Савву суфуфакум. Силер сапыңарды тегиз алгыла дейт. Пайгамбарыбыз өзү туруп баардыгын, көкөрөң кылды киргиз. Сен бери чык деп тегиздейт эле оң жак сол жагын. Андан кийин коомат айтыр башталат эле. Жакын турула, ийинге ийин тийгизип турулат. Биз аралыктарды бош тура беребиз. Ошон үчүн иншалла ийинге ийин тийгизип турайлы. Пайгамбарыбыз хадис айткан, силердин эң жакшырагыңар сапта турганда ийини жумшагырагыңар. Фигураны башка жакта көрсөтө бериң. Бул сапта бирок кичине жумшак туруп кое бериң. Бул эме эмес да бул. Фитнес клуб эмес да. Кээ бирлер катып эч кимди киргизбейчи. Жок, мына кичине жумшагыраак туруңуз аз-маз. Көрдүк фигураны көрдүк сизде, барсыз машаалла. Бул жагы 120 уруп атасыз. Бирок туган андай эмес. Ошон үчүн иншалла сапта пайгамбарыбыз айткан, эң жакшырагыңар кандай экен? Сапта жумшак. Кичине бирөөнү кысылып кирип алса, ана жиниңиз келбей, жаман көрбөң аны. Сап толуктап атат, машалла сооп көп болуп атат. Аралыктар ачык кыла берсе шайтан аны аралайт деген пайгамбарыбыз. Ошон үчүн ийинге ийин тийгизип, мынал жерден баштап, ортодон баштап имамдын тушунан арка жак эки жакынан алып кетебиз.
Эми путту тегиз дегенде кандай дегенде? Туугандар, согончок менен. Ар ким сапты тегиз алгыла дегенде ар ким өзүнүн согончогун караш керек. Каякта караш керек? Каякта караш керек экен? Согончок. Бирөөнүкү эмес, өзүңүзгүн кара. Өзүңүзгүн согончок менен. Путтун учу менен сап түзөлбөйт. Себептен бирөө 41, бирөө 44. Андай боло турган болсо, бирөө чыгып калат, бирөө кирип калат. Түшүндүңүздөрбү? Согончок менен болсо бардыгы тегиз болот. Путу ылдый чыга берсе эчтеке болбойт. Мына көкүрөк ылдый болуп калбасын. Пайгамбарыбыз айткан, тегиз болгула, болсо Алла жүрөгүңөрдү кыйшайтып коет деген. Эгерде силер сапты кыйшык кыла турган болсоңор, Алла жүрөгүңөрдү кыйшайтат деген. Жөнөкөй айтылган эмес да. Ошон үчүн саптарды тегиз алгыла, жакын тургула, бош жайларды толуктагыла деп айткан сүннөт имамга. Айтып коюш керек да. Бул биз алхамдулилlah бир маани беришибиз керек. Себеп Алланын улуу ибадатын аткарганга даярданып атабыз. Не кылып атабыз? Алланын улуу ибадатын аткарганга даярданып атабыз. Ошого пайгамбарыбыз толук илимин алып келген, толук фазилетин алып келген, жол жобосун алып келген, ар биринин соопторун алып келген. Биздики жөнөкөй эмес да. Орозо кармасаң спокойно кармай бересиз, проблема жок. Зекет, ажылык. Жок, намазга келгенде өтө көңүл бурулган. Кандай? Мечит салынсын. Охо, минбар болсун, михраб болсун, азан айтылсын, имам шайлансın, имам дайындалганын мындай жол жоболору менен, талаптары менен. Ой, мечитке киргенде, сыртканда, мечитке эмнени жеп кирсе болот, эмнени жеп кирсе болбойт, эмнени сүйлөсө болот, эмнени сүйлөсө болбойт. Эмне деген? Демек, намазды тургузуш үчүн канча деген даярдыктар көргөн. Канча деген мээнет болуп тургандан кийин келип намазга туруп атабыз. Ошонун арасынан бири сапты тегиз алуу. Не кылуу экен туугандар? Сапты тегиз алуу. Ибн Умар разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман аддана 12 санатан ваджабат лахул джанна ва кутиба лаху би та'зинихи фи кулли йawm 60 хасана ва би кулли иқаматин 30 хасана." Раваху Ибн Маджа ва Хаким. Пайгамбарыбыз айтат, ким 12 жыл азан айтса, ага 5 важип болот дейт. Жана ага ар бир азанына күн сайын 60 сооп жазылат. Коматына 30 сооп жазылат dedi. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men azzana muhtasiban 7 sinin kutiba lahu bara'atu minan nar." İkincisinde rivayetinde 7 yıl. Kim azan aytsa Allah'dan soğup ümit kılıp Allah'ın razıçılığı üçün, akça üçün emez. Josu el maktasın üçün emez. Makul bu. Josu elden alkış alış üçün emez. Kalыс bunu niyeti oşo azanга şaşılıp atat, azan aytan dep hareket kılıp atat. Meylibi? Oşon maksatı kандай eken? Allah'ın razıçılığı, jana Allah'ın aldığındagı ulu nimetlerden ümiti. Ушундай боло турган болсо 7 жыл азан айтса, дозоктон кутулду деген сертификат колдо дейт. Бараат минан нар болду, дозоктон бул кутулду бул. Дозокту көрбөйт, дозок буну көрбөйт. Бири-бирин көрүшпөйт. Бараат минан нар болду, дозоктон кутулду бул. 7 жыл азан айтса. Бирок бир шарт менен, мухтасибан, кандай экен? Айлык, акча, укмуш кыйын айтат, 7 жылдан бери айтып атат деп эл айтсын. Мен бул жагы кемелер мен 7 жыл жолу айтып койгом, ошо бүттү. Жок. Уже биз уже 5 кирип алдык. Жок. Ушундайлар барбы? Мына жерден лам яхуз алейхи ажран, акча албайт. Ва лам яштар бихи саманан, аны сатпайт. Ва лам ятлу алейхи санаан, алкыш күтпөйт. Ва ла шукран, рахматын да күтпөйт. Азанчы, рахматы. Ушу бардыгы өзүнүн дүйнөсү менен иш кылып жүрөт, айдоосунда, полесинде, жумуштарында сиз ушул жерге келип азан айтып атат, сизге рахмат. Буну дагы каалап айтам. Эч нерсени, только Аллахтын разычылыгын каалайт, Аллахтын алдында сооптун гана үмүтү бар. Мына ушуну мухтасип деп коет ушуну. Савабу ман ажабал муаззин бима закараху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Эми азанга жооп бергендин сообу. Азандыга бирөө айтат, барыбыз айта албайбыз деп, жүзүбүз кантип азан айтабыз. Бирөө айтат, биз биякта угуп алып жооп беребиз. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху айткан:
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтқан дейді. Бұл риуаят, Муслимнің риуаяты. Қачан азанчы Аллаху акбар дегенде, сіз дағы Аллаху акбар деп көңіл бұрып, құнт қойып айтыңыз. Мағына беріп айтыңыз. Аллаху акбар дейді, дағы ошаны қайталайсыз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде сіз дағы ішіңізден ашхаду ан ла илаха иллаллах деп жооп беріп атасыз. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дегенде ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах деп жооп беріп. Хайя ала сола дегенде ла хаула ва ла куввата илля билла дейсіз. Хайя ала сола дегенде не дейміз? Машалла. Хайя ала фалах дегенде бұнда екіден айтады да. Біз не дейміз? Ла хаула ва ла куввата илля билла. Аллаху акбар дегенде bizde Allahu akbar дейбиз. La ilahe illallah degende ne дейбиз? La ilahe illallah. Ушинтип айтса, la ilahe illallah min qalbi жүрөгүнөн айтса, дахалал жанна сөз бейишке кирет деген. Карачы, бейишке кире турган жолдору аябай көп. Алла Таала бунусунан киргизеби. Алхамдулилlah, кандайынан болсун, эптеп эле биз илештирип эле киргизип койсо болду. Мына жерде пайгамбар айтат, Муслим шарифтин риwayаты. Демек, азан айтканда ушинтип жооп берип турушубуз керек. Багымдатта бар ас-салату хойру минан наум деген. Не деген экен? Ас-салату хойру минан наум. Ошондо сиз деле кайталап коюңуз. Ас-салату хойру минан наум. Намаз уйкудан жакшыраак. Йокса садакта ва барарта деп коесуз. Садакта дегенде чын айттың, азаматы. Сиз угуп атасыз, багымдаттын азанында не деди ал? Азанчы? Ас-салату хойрун минан наум деп кыйкырды. Намаз уйкудан жакшыраак деп багымдаттачы. Сиз мына жакта айттыңыз садакта. Чын айттың эр азамат. Чында эле сен айткандай. Намаз уйкудан жакшыраак. Ва барарта савапты алып кеттиң сен. Мен эстегенде комат айтат го? Ошо комат айтканда дагы ичиңизден айта бересиз. Түшүндүңүзбү? Комат айткан жерде ичиңизден айта. Комат Аллаху акбар ичиңизден даярдык көрүп Аллаху акбар деп. Бирок коду комати солага келгенде, коду комати сола деген бар да бу жерде. Коду комати сола акама Аллаху ва адамаха дейт. Өзүнүн дуасы бар. Абу Дауд шерифте келет. Акама Аллаху адамаха. Коду комати сола деп коматта ушул айтат да. Бунун дегени намаз тургузулду деген ушул келгенде акама Аллаху адамаха, Алла тургузуп жана дайым кылсын деген дуа. Алладан сурай турган дуа. Кеттикпи? Саид ибн Аби Ваккас разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, качан азанчы Ман кала хина ясмаул муаззин азанчыны угуп аткан учурда ким айтса, ва ана ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам расулан десе, гафараллаху лаху замба, Аллах күнөөлөрүн кечирет дейт. Бундай да. Маймуна деген энебиз бар туугандар. Маймуна радияллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы, момундардын энеси Маймуна радияллаху анха. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кама байна сафар риджал ва ниса, эркектер жана аялдардын ошо сапынын ортосунда туруп анан кийин айткан экен. Я маашара ниса, эй аялдардын жамааты. Ида сами'тунна адана хадал хабаши ва иқаматаху فقلنا كما يقول فإن لكم بكل حرف 1000 درجة. قال عمر هذا للنساء فما للرجال؟ قال ضعفان يا عمر. الله أكبر. Табарани. Yani ayaldarga aytқан екен пайғамбар. Ей аялдардың жамааты. Мына Билал разияллаху анху азанда эмнени айтса, коматта эмнени айтса, силер ошону айткыла. Аялдарга дагы. Аялдарга да айтып коюңуз, апаңызга айтып коюңуз, эжеңизге айтып коюңуз, аялыңызга, кызыңызга айтып коюңуз. Азан айтылганда, азыр Кудайга шүкүр, Бишкектеги азандар үйлөргө угулуп калды, микрофонда турабы? Алар кайталаш керек экен үйдө эле. Не кылыш керек экен? Кайталаш керек. Комат эгер угулуп калса, коматты да кайталаш керек. Не болот десе, угуп туруңуз. Ар бир тамгага
1000 даража беріледі дейді. Әрбір тамғаға қанша даража? 1000 даража беріледі. Біз аял затын құр қалтырып қойдық, ушундай улуу сауаптардан. Айтып қойсақ болмақ. Умар разияллаху анху 1000 даража беріледі. Я Расулалла, бұл аялдарға, еркектерге қандай? Умар 2 есе беріледі еркектерге. Егер де қайталаса әле. Қандай қылса? Қайталаса. Демек, иншалла, азанды дағы қоматта қайталай тұрған. Адам көңіліне келіп тұрады, шайтан қачып тұрады, кішкене жашнақа қылып, құлшылдық қылып алайын деп, Алла Тағалаға бір беріліп, өзімдің мойнымдағы ибадатымды, құлшылдығымды чырайлы қылып Алла Тағалаға сұныштайын деп, даярдық көріш керек та. Абу Хурайра разияллаху анху риwayat Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл айтады: "Кунна ма Расулилла фақама Билал юнади." Пайғамбар сөзбен бірге елек дейді. Билал разияллаху анху тұрды дағы азан айта баштады. Фаламма саката, тоқтағанда Пайғамбар айтты: "Ман қала мистақала хада яқинан дахалал жанна." Ким ушу Билалдың айтқанындай арқасынан қайталаған болса, бекем ишенім менен сөз бейішке кіреді деді. Сөзсіз бейішке кіреді. Абдулла ибн Амр разияллаху анхума айтады, бір кіші келді да Пайғамбарымызға айтты: "О Алланың елшісі, азаншылар бізден өтіп кетті анда, сауаптың барын ушулар алып кетті." Азаншылар не қылып кетті дейді? Өтіп кетті, сауапта барды онан. Пайғамбарымыз айтты: "Кул кама яқулун." Азаншылар емнені айтса сен айта бергін, файзан тахайта фасал тоата. Бүткеннен кейін емнені сұра, азаншыға Алла қанша берсе, ошончалай береді саңа деді. Шошен ем қара азаншын талашпай қаламыз ем құдай. Ішті бір жерден бітірсек болады екен. Алхамдулилlah, азан өзін соу. Бірақ алхамдулилlah, ем қарасаңыз, ошо соуапты барғыз алғыз келеді де. Дұрау? Шынды өлі. Бірақ мұна Абдулла ибн Амр мұнаке мәселе өзі шешіп қойды бізге, жақшы қылды да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға бір кіші келіп тұрып айтқан екен: "Я Расулалла, азаншылар бардық соуапты жинап алып кетіп қалды." Пайғамбарымыз не деді? Сен азаншы емнен айтса, сен де айта бер, андан кейін сұра саңа беріледі деді. Аллаху акбар. Эми Меккеде азан ұққанда, ал жерде әрбіріне 100 000-ден да. Азанды оқып өле, жооп беріп өле, отырып өле, басы келе берсең, барды қырып баса бересің. Қанша мен намаз оқысады. Аллаху акбар. Сауабу ман даа ба'дал азан бихада дуа. Эми азандан кейінгі дуа. Туғандар жаттап алайлы ушуну. Не қылып алайлы? Бүгінгі біздің сауағымыз, бүгінгі біздің пайдамыз, бүгінгі сауаққа қатышқанымыздың мөмесі ушул болсын. Азан айтылғандан кейінгі дуа. Кимиңер жаттаған болсаңыздар, нур үстіне нур, жақшы. Башқаға айтыңыздар, башқаға үйретіңіздер. Ким жаттай елек болса, ушу дуаны. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, не деген? Қачан азанчы азандын айтып бүткөндөн кейін сіз қайталап бүттіңіз, эми ошо азандын дуасы бар. Аллахумма Rabba hadihi davati tamma was-salatil qa'ima ati Muhammadanil wasila wal fadila wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta. Ушул жерге чейин. Ким Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ким ушундай кылса, халлат лаху шафаати яумал қияма", ага қиямат күні мен шафаатым сөз болады деді. Равахул Бухари, имам Бухари рахматуллахи алейхи келтірген хадис. Джабир ибн Абдулла разияллаху анхума ата-бала сахаба. Демек ушул дуаны Джабир разияллаху анхума мынаке ата-бала бұл айтып атат. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле: "Кана яқул ида сами'ал муаззин", муаззинди азанчыны укканда Пайғамбар ушу дуаны окуйт эле. Кандай экен? Мына да окуп берейин. Аллахумма Rabba hadihi davati tamma was-salatil qa'ima. Aqulu was-salatil qa'ima. Ati Muhammadanil wasila wal fadila wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta. Ушул жерге чейин. Кээбирлер иннака ла тухлифул ми'атты кошуп коёт. Ва даражата рафия дегенди кошуп коёт. Бирок кошулбаганы так даанасы мына. Эми утугандар, адебин айтайлы. Азанды азанчы айтканда сиз да кайталадыңыз. Бүттү. Бүткөндөн кийин өзү биринчи пайгамбарга салават. Мушкатул Масабих деген хадисте келет, китепте. Не айтат экенбиз? Биринчи пайгамбарга бир салават айтып коесуз.
Кыскасы мисалы саллаллаху алейхи ва саллям. Не деп коебуз? Азан бүткөндөн кийин саллаллаху алейхи ва саллям деп туруп, анан ушу дуаны окуйсуз. Анан ушу дуаны окуйсуз. Кийин пайгамбарыбыз айткан, кийин мага салават айтып туруп, андан кийин ушу дуаны окуса, кыямат күнү мен шапаатым важип болот деген. Пайгамбардын шапаатына эгерде биз үмүтүбүз болсо, баарыбыздын үмүтүбүз бар. Анда мына дуаны окуйлу. Пайгамбарыбыз айтты, ошого мен шапаатым. Ким мага васила сураса деген пайгамбарыбыз айткан. Ким мага васила сураса, биз айтып атпайбызбы? Ати Мухаммаданил васила. Я Аллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, пайгамбарыбызга васила бергин деп. Васила не? Бул эртеге кыямат күнү туугандар, бүткүл адамзаттын арасынан бир кишиге Алланын эң улуу сыйлыгы берилет. Бир эле кишиге берилет. Бардык пайгамбарлар, бардык адамзаттын арасынан кимге берилет экен? Бир кишиге берилет. Ошол пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Экинчиси васила вал фадила, артыкчылык. Ва баасу макаман махмуд деген не? Угуп алыңыздар. Макамел махмуд дегени бул макталган макам, улуу даража, мартаба. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кыямат күнү бүткүл адамзатка шапаат кылуусу. Биз Алла субхана ва тааладан сурап атабыз. Я Алла, пайгамбарыбызга васила бер, фазила бер. Макамын махмуд да кыямат күнү тирилткин. Демек, улуу шафаатул кубра, шафаатул узма, вот ошонун акысын ушу бер деп сурап атабыз. Пайгамбарыбыз айткан, ким мен үчүн Алладан васила сураса, ага менин шафаатым важип болот. Ага сөзсүз менин шафаатым болот деген сөз да. Эми азанды айтты. Оғып тұрыңыз. Азан бүткөндөн кийин биз азанды кайталадык. Анан не кылдык? Бир салават айттык. Анан кийин дуаны окудук. Дуадан кийин азан менен кооматтын ортосунда пайгамбарыбыз айтат, эмне дуа кылсаң кайтарымсыз кабыл болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар сурашкан, я Расулаллах, бул азан менен кооматтын ортосунда кайсы дуаны кылайлы депчи. Сахабалар өтө акылдуулар. Sıra сурап калат dedi мамин. Пайгамбарыбыз айтты, кайтарымсыз кабыл болот деди эле. Эмнени сурайлы деди. Пайгамбарыбыз өзү айтты, мынакей. Аллахумма инни ас'алукал афва вал афия фид дуnya вал ахира. Мына дуаны сурагыла деди. Я Алла, мен сенен кечиримдүүлүктү сурайм, жана афият. Афият деген не? Бардык жамандыктан кутулуу. Бардык неден кутулуу экен? Жамандыктан кутулуу. Geçirimdүүлүктү жана афиятты сурайм. Дүние ахиретте. Бу дүнүйөдө дагы, ахиретте дагы. Я Алла, мен сенен geçirimдүүлүктү сурайм, жана афиятты сурайм. Афиятты эмне дедик? Тахаллус минашшар куллихи ва асбаби. Бардык жамандыктан кутулуу, мынакей. Афият, амандык, сак саламатчылык деп. Ушу эки нерсени сурайм. Дүние ахиретте, я Алла, geçirimдүүлүгүңдү жана афиятыңды. Тыңгырай баштады, эмне болду? Эме болуп калдыбы? Я. Вакыт болду. Я. Мейли, анда мынакей ушу менен токтотобуз туугандар. Ад-дуа байнал адан ва лиқама ла юрад. Пайгамбарыбыз айткан, мынакей азан менен кооматтын ортосундагы дуа кайтарылбайт деген. Абу Дауд, Термизи, Насаи, Ибн Хузайма бардыгында келет. Пайгамбарыбыздан сахабалар мада нақул я Расулаллах деп сураганда, пайгамбарыбыз айткан, сануллахул афва вал афия фид дуnya вал ахира. Ушу менен сабакты бүтүрөбүз. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбыздын жүрөктөрүбүздү пайгамбарыбыздын хадистери менен нурласын. Кабырларыбызды нурласын, ахиретибизди нурласын. Баарыбызга Алла таалам амал кылганга өзү тоофик берсин. Жараткан Аллахым жары болсун, баарыбыздын башыбызга бак консун. Бир суроо бар экен, окуп койсок. Уста, сизге Алла разы болсун, рахмат. Үммөт үчүн хидаятлык Кур'ан тафсирге көп адамга пайда тийип жатат. Мен сизден суранарым, үммөт үчүн намаз китеп чыгарсак кандай болот? Намаздардын сүннөттөрү канча, важип канча? Ушунун баарын камтыган кичинекей китеп баянында айттыңыз. Даараттын фарыз важиптери, сүннөт канча? Сиз урматтоо менен Асылбек. Рахмат. Кудай кааласа, иншалла, мына касиде биз хадиси кудуси, 100 хадис кудусиди бүткөнбүз. Мен да ушуну ойлоп аттым эле. Алла разы болсун, машалла, оюбуз бир жерде чыкты. Бүгүн азыр эле мен шамдан алдын ойлонуп аттым эле. Кайсы китеп баштасам деп. Кудай кааласа ошол намаздын бая бизде Ханафи мазхаб боюнча далилдери менен, я башынан аягына чейин иншалла намаз боюнча
Mümkün bir günü birden alabız, akırından alabız. İnşallah şu namaz, oşun içi Kuda kalasa, kasidegi sabahta namazdan başlayız. Al, üçüncü günü Şam namazda. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiru ve etûbü ileyk. Tuğandar bunanı karmaşa olsun. Daha bir soru yok. Azan vakti oldu mu? Ya? Ertelip bitirip koydum.